ਦਰਸ਼ਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले दिनों तो भी और अज भी सानू बहुत सारिया ईमेल्स आई हैं, असी सारिया अपने कोल संभाल लईआं ने। साडे लई बहुत कीमती है तुहाडा एक एक लफज, पर क्योंकि दूसरिया खबरां इन्नियां चल रही हैं कि असी वक्त नहीं दे पाते, पर कई बारी कुछ कंपैलिंग राइट अप्स हुंदे ने जिन्हां नूं तुसीं डिले नहीं करना चाहुंदे हुंदे। इसे तरह वीर नज़ाकत अली जिहड़े सानू लगातारता नाल लिखदे ने, उन्होंने अज लिखत भेजी है फ्रीडम ऑफ कश्मीर फॉलोड बाई फ्रीडम ऑफ खालिस्तान कि कश्मीर की आज़ादी के नाल ही खालिस्तान की आज़ादी जुड़ी हुई है। और उन्होंने लिखा है कि आई एम फैन ऑफ योर प्रोग्राम बिकॉज यू आर द मोस्ट रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। You talk straight from the heart. When you don't like anything from Pakistan, you say it without any hesitation. You told about Aksai Chin. It not only deprived India from 3,000 plus kilometers of land, but also terminated the Indian claim over Gilgit-Baltistan. बहुत शुक्रिया नज़ाकत जी। साडी कोशिश हुंदी है सच दे नेड़े रहण दी। हो सकदा है असीं भी कई बार सच तो दूर हुंदे होईए, पर कोशिश यही हुंदी है कि सच सुनाए सी सच की बेल है। फिर उन्होंने कहा बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेयर ही सेड वी विल टीच इंडिया ए लेसन। ट्रस्ट मी, when he says something, this Pathan of ours means it. Mr. Modi better believe it, or he can ask his close friend Nawaz Sharif for a second opinion. So far Modi had seen only polite face of Prime Minister Imran Khan. Now he will see the Pathan face of him, and he is likely to win without a war, as you must have known about Nagaland. ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਕ ਬਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ टीच इंडिया नूं लैसन टीच करन दी गल करदे ने तो उन्हां दा हक भी बनदा है करन दा। यही गल इन्हां ने पॉइंट आउट कीती है नज़ाकत अली जी ने। इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th August 2019, गैदरिंग इन लंडन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन ब्लैक डे 15th August, और द UN सेशन ऑन कश्मीर आफ्टर ओवर 50 years. Our Prime Minister is relentless and he will not let this issue die. सो ज़ाहिर है कि कश्मीरियां दी होप पाकिस्तान है और इमरान खान और दी जिहड़ी टीम है उन्होंने इस मामले पिछले जिहड़ा इन्हां सारे 10 दिनों दे विच काफ़ी एग्रेसिव स्टैंस दिखाया। विद ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर द फ्लड गेट फॉर स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान विल ओपन, बिकॉज when the Sikhs get direct interaction with Guruji and meet diaspora Sikhs at Kartarpur, then there is no stopping of the Sikhs from reaching the goal of independent homeland in Khalistan. सो ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਨ, ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ opened the border for Sikhs during the first 3 months of his government, and since then he seems to be enjoying the blessings of Babaji. If you look at it, then one realizes the amount of respect and popularity that he achieved has never been in such a short period by anyone else. He is the most popular world leader among Sikhs. कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक है
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਮੰਗ ਸਿੱਖਸ, ਹੀ ਬੀਟ ਇੰਡੀਆ ਔਨ 27 February, dropped their MiG, captured their pilot and got praise from Indian public. He addresses historical public gatherings in USA. Trump was full of praises for him and Pakistan. I think he got the blessings of Baba Guru Nanak Sahib, and with these blessings and along with his faith in Prophet Muhammad, peace be upon him, and will of Allah Almighty, Imran Khan will get the freedom for Kashmir and pave way for independence of Khalistan. Pay my regards to Sister Neelam Kaur Thank and you your so entire much, team. ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ So ਕਿ nice. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਕ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ, ਐਂਡ ਸ਼ੌਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਏਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ 2020। ਸ਼ੌਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਐਂਡ ਜਾਸ਼ੀਨ CH ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਰੂਫ ਭੱਟੀ ਤੁੰਬਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਦਟਬਾ ਜੋ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਅਜੇ ਨੇ ਆਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ। ਅੱਲੇ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਬਣੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ। ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਗੀ ਦੇ। ਮੁੱਦਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, मुद्दतें गुजरी हैं जुल्मों सितम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ये अलामा इकबाल होरां दा जी नज़म है। सो उन्होंने लिखा खालसा जिंदाबाद। बाज सिंह लिखते ने खालसा जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। एंड अगू लिखते ने गुर अवतार सिंह सिद्धू लिखते ने इन्ना ਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਸ਼ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਐਮ ਜਾਵੇਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 2020। ਸਾਕਿਬ ਰਾਫਿਕ अब्बासी लिखते ने फ्री खालिस्तान फ्री कश्मीर। एंड कुलदीप सिंह जी फतेह बुलाते ने। सुखविंदर सिंह सुखा जी 2020 वाहिगुरू जी कहते ने। इफ्तिकार अली शाह जी लिखते ने सर नागालैंड के बारे में थोड़ा डिटेल प्रोग्राम करें। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਚੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ।
ਸੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ महमूद जी लिखते हैं सिख एक बहादुर और सच्ची कौम है। और लक्ष्मण सिंह लिखते हैं कि 2020, जाशिर अली लिखते हैं 2020 एंड कुलदीप सिंह लिखते हैं 15 अगस्त ब्लैक डे फॉर सिक्स एंड अगू उन्होंने लिखा मेरे ख्याल ना का नहीं पता उन्होंने लिखा कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ARY ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਪਾਸ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਰਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ एवरीवन ਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਐਂਡ TV 84 ਐਂਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਹੇਸ਼ਾ I think Hashmi ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕਸ and Nirmal Bans ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ God bless both nation ਬਨਾਰਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ great and ਇਮਰਾਨ ਤਾਹਿਰ ਜੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ good ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ very good ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਨਾਰਸ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ thank you and Sukhjit Singh likhte ne great job Dr. Saab ji and sister Neelam Kaur ji thank you for bringing the truth in front of the world and Iftikhar Ali Shah ji likhte ne today my special thanks to Sikh nation to support Kashmir we will support Sikh nation for their freedom thank you all of you ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੇਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚੇਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫॉर ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਰ ਜਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਜਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ